السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال اللہ تعالی فی موضع آخر، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم و معزز و مکرم سامعین و حاضرین و ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی بے پناہ رحم و برکتوں سے ہمارا آپ اس بہترین اور پاک مجلس کا حصہ ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی بات کلام الہی کے متعلق ہم اور آپ یہاں پر جمع اور اکٹھا پائے ہیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے اوپر بے شمار انعام و اکرام ہیں، رحمتیں ہیں، نعمتیں ہیں۔ اس رحمت اور ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی تعداد اور آبادی میں ہم لوگوں کو چن لیا کہ ہم اس کی بات کو سنیں۔ اس سے پہلے درس کے اندر سورۃ المائدہ آیت نمبر 9 تک کی بات مکمل ہو چکی تھی۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ آیت نمبر 10 سے ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جائے گی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو حق بات کہنے، حق بات سننے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے کی آیت میں یہ بات گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا ایمان والوں سے اور ان لوگوں سے جو نیک عمل کرتے ہیں، اس بات کا وعدہ مغفرت کا اور اجر عظیم کا۔ تو یہ بات برحق ہے اور مسلمہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد عمل صالح سے ہم کبھی بھی چوک نہیں سکتے۔ عمل صالح جو ہے ہماری زندگی کا وہ پہیہ ہے کہ جب تک وہ چلتا رہتا ہے ہم جنت کی طرف دوڑتے رہتے ہیں۔ جب وہ پہیہ رک جائے گا، پنچر ہو جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی منزل سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اور پچھلی آیت میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ان لوگوں سے، ایمان والوں اور اس پر نیک عمل کرنے والوں کے لیے، کہ اللہ اس کی بخشش فرما دے گا اور ساتھ ہی ساتھ بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ کتنا بڑا اجر ہوگا، کیا ہوگا، یہ اللہ جانتا ہے۔ آگے اس کی اپوزٹ میں اللہ نے بیان کیا آیت نمبر 10 کے اندر سورۃ المائدہ، والذین کفروا۔ پہلے تھا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کے لیے مغفرت ہے، لیکن والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جو لوگ کفر کریں اور ہماری آیات کو جھٹلائیں۔ یہاں پہ یہ نقطہ یاد رکھیے، اور اس سے پہلے بھی اس طرح کی آیات کئی بار گزر چکی ہے جس کے بارے میں یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ ایک ہوتا ہے اللہ کا سرے سے انکار کرنا، تو اس کو ہم لوگ کافر کہتے ہیں۔ کافر کا معنی اردو میں ہوتا ہے انکار کرنے والا۔ کافر کوئی گالی نہیں ہے، ہم لوگوں نے کبھی بھی اپنے غیر مسلم بھائیوں کو سمجھایا ہی نہیں کہ کافر کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور ہماری نہ سمجھانے کی وجہ سے لوگوں نے کافر کو ایک گالی دے دیا کہ یہ ہم کو کافر کہتے ہیں۔ اگر انہیں سے کہا جائے کافر کا مطلب کیا ہے، تم کو نہیں پتا۔ ہاں اتنا ضرور پتا ہے کافر مطلب کوئی خطرناک چیز ہے، کوئی بھیانک چیز ہے، لیکن عربی گرامر کے اندر جائیں گے، عربی ادب میں جائیں گے تو آپ کو کفرہ یکفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا۔ والذین کفروا، جن لوگوں نے انکار کیا۔ کافر کا مطلب ہوتا ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے انکار کرنے والا،
جیسے عابد عبادت کرنے والا، والا کا جب ترجمہ ہو تو سمجھ جائے کہ اس میں فاعل کا بارے میں بیان ہو رہا ہے۔ ایک چیز ہے کہ کوئی ایسی لوگ ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سرے سے اللہ کو نہیں مانتے، ان کو کافر کہا جاتا ہے، اللہ کا انکار کرنے والا۔ اور جب اللہ کا اقرار کریں گے تبھی سیکنڈ اسٹیپ آتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مسئلہ، ہے نا۔ جب ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں، جب کوئی غیر مسلم بھائی مسلمان ہوتا ہے تو اسے کلمہ شہادت پڑھایا جاتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں، واشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ پہلے کس بات کی شہادت ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شہادت، تبھی جا کر ہم مسلمان بنتے ہیں کہ ہمیں یا ہم پہلے گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اللہ کے بعد کن کا مقام آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام آتا ہے۔ تو ایک کافر کسے کہتے ہیں؟ جو سرے سے اللہ کو نہیں مانتا، جو اللہ ہی کو نہیں مانتا تو پھر اس کے بعد آفٹر ڈیٹ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ تو سرے سے اللہ کا انکار کر دیا، اللہ کا اقرار کرتا تو اس کے بعد اللہ کے رسول پر ایمان لانا ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا ہے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا ہے، قیامت کے دن پر ایمان لانا ہے، تقدیر اچھی ہوئی ہے بری اس پر ایمان لانا ہے، یہ سب اللہ پر ایمان لانے کے بعد ہی ہے نا۔ یہاں پہ جو اللہ نے کہا والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، تو اس سے مراد کافر ہے یا وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، ناستک ہو یا جو بھی ہو۔ لیکن اگلا جو ٹکڑا ہے وہ کذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم اللہ کو مانتے ہی نہیں تو قرآن کو کیسے مانیں گے؟ بات سمجھا رہی ہے؟ ہم مان لیجیے کہ ہمیں ایک دعوت ملی کہ آپ کو فلاں جگہ فلاں ریسٹورینٹ میں یا ہال میں دعوت میں جانا ہے نا۔ ہم جب دعوت میں گئے ہی نہیں تو پھر ہم سے کیسے آپ کوئی پوچھ سکتا ہے کہ آپ وہ کھائیں کہ نہیں، وہ آئٹم کھائیں کہ نہیں، وہ آئٹم ملا کہ نہیں؟ ہم تو گئے نہیں، سرے سے ہم وہ گئے نہیں ہے نا۔ تو پھر ہم سے یہ سوال بیکار ہے کہ آپ وہ آئٹم کھائے کہ نہیں، اسٹارٹر میں کھائے کہ نہیں، اینڈنگ میں کھائے کہ نہیں، سب بیکار کی چیز ہے۔ تو ایک ہے وہ ہے جو سرے سے اللہ کو نہیں مانتا، اس کو کافر کہتے ہیں، انکار کرنے والا۔ اور یہاں پہ جو نیکسٹ ٹکڑا جو ہے وہ کذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ تو کافر جب اللہ کو مانتا نہیں تو قرآن کو ماننے اور جھٹلانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن جو اللہ نے کہا ہماری جنہوں نے آیات کو جھٹلایا، اس کا مطلب مسلمانوں کی بات ہے، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اگر وہ بھی اللہ کی آیات کو جھٹلا دیں۔ اللہ کی آیات کو جھٹلانے کا مطلب قرآن سچا ہے کہ جھوٹا ہے، ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ ہم یہ مانتے ہیں کہ پورا کا پورا قرآن کیا ہے؟ سچا ہے، لیکن صرف ماننے سے ہوگا؟ صرف ماننے سے ہوگا؟ عمل کرنا ہوگا۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں ایک آدمی جائے، نہ وہ دنیا میں نماز پڑھتا ہوگا، نہ روزہ رکھتا ہوگا، نہ حج کرتا ہوگا، نہ زکوٰۃ دیتا ہوگا، نہ بھلائی کا کام کرتا ہوگا، لیکن ہے مسلمان، کل وہ اللہ کے سامنے حاضر ہو کر کہے گا کہ اللہ ہم مسلمان ہیں، ہم سب چیز کو مانتے تھے، تجھ کو بھی مانتے تھے، تیرے رسولوں کو مانتے تھے، تیری کتابوں کو مانتے تھے۔ تو یہ اس بات کی ضمانت نہیں ہوگی کہ جنت میں جائیں گے، ہے نا، کیونکہ پیچھے گزر چکا ہے والذین وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ تو ایمان تو آدمی لایا تھا لیکن عمل نہیں کیا، تو اللہ کے یہاں کافی نہیں ہوگا جنت میں جانے کے لیے۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے آپ ایمان لائیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایمان کے بعد جو سیکنڈ پارٹ تھا وہ کہاں گیا؟ نیک عمل، اس کے بارے میں بات ہوگی، ہے نا۔ یہاں بھی اللہ نے کہا کذبوا بآیاتنا، جو ہماری آیات کو جھٹلائے گا۔ اس کا مطلب کہ اب یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں بات آ رہی ہوگی، کیا مسلمان بھی اللہ کی آیات کو جھٹلا سکتا ہے؟ جو مسلمان یہ کہتا ہے کہ قرآن برحق ہے، سچی کتاب ہے، اچھی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر قصے کہانیاں نہیں ہیں، اس کتاب کے اندر فریب دھوکہ نہیں ہے، پھر اللہ کا کہنا ہے کہ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جو ہماری آیات کو جھٹلائیں، تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ نہ مسلمان کیسے اللہ کی آیات کو جھٹلائے گا؟ جھٹلاتا ہے، مسلمان بھی اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے۔ قرآن میں ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب، نشہ، جوا، یہ سب شیطانی عمل ہے، قرآن میں ہے نا۔ شراب کیا ہے؟ قرآن میں کیا ہے شراب کے بارے میں؟ حلال ہے کہ حرام ہے؟ حرام ہے۔ اب بتائیں مسلمان پیتا ہے کہ نہیں پیتا؟ پریکٹیکل بات ہے، یہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ مسلمان کیسے جھٹلا دے، بالکل جھٹلاتا ہے۔ اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، چھوٹی سی مثال،
لیکن آج اکثر اور بیشتر مسلمان پیتے کہ نہیں پیتے ہیں؟ اسی کو کہا جاتا ہے اللہ کی آیات کو جھٹلانا. پتہ ہے ان کو شراب جو حرام ہے، معلومات ہے شراب حرام ہے، لیکن پی رہے ہیں، تو پی رہے ہیں. تو ہم نے اللہ کے آیات کو جھٹلایا یا مانا؟ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں. سود قرآن میں کتنی مرتبہ بیان کیا گیا ہے سود کے بارے میں. احل اللہ بیع وحرم الربا، اللہ نے خرید و فروخت، بیع و شراء، بزنس تجارت کو حلال کیا، سود کو حرام کیا. کیا مسلمان سود کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا؟ اسی کو کہتے ہیں اللہ کی آیات کو جھٹلانا، کہ اس کو پتہ ہے کہ سود حرام ہے لیکن پھر بھی وہ کھائے گا، یا وہ کام کرے گا جس سے اس سود میں وہ انوالو ہو جائے. جبکہ ہم اس سے بچنا ہے. سود کے بارے میں جانتے ہیں نا، سب سے کم تر درجہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا، کہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے، کوئی بیٹا سوچ نہیں سکتا اپنی ماں کے بارے میں. اور اللہ کے نبی نے کہا. تو اسی لیے کیا ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر ایک مزاج بنا ہوا ہے کہ نہ کافر کے مطلب وہ لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں. اللہ کی آیت کو جھٹلانے والے وہ لوگ ہیں. ہم تو مانتے ہیں پورے قرآن کو، اللہ کے کتاب مانتے ہیں، تو عمر کہاں ہے؟ ہم نے قرآن کو ماننے کے لیے نہیں اتارا تھا. اگر ماننا ہی ہوتا تو قرآن میں کچھ بھی نہیں لکھتے، صرف قرآن نام دیتے بل مانو، ہاں قرآن مان لو، بس ختم. لیکن کی ضرورت نہیں جس کے اندر یہ وہ آیات ہیں جو ہمارے دل کو چھو جاتے ہیں کہ اللہ بقیہ جو زندگی ہے اب تو اس کو تو ٹھیک کر دیں. گناہ ہو چکے ہم سے، ہم ندامت میں ہیں، شرمندگی کے عالم میں ہے، اللہ معاف کر دے، تو غفار ہے. لیکن جب علم ہو گیا تھا اب ایسی غلطی ہم نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ کی بڑی سخت پکڑ ہوتی ہے میرے بھائی، اللہ کی بڑی سخت پکڑ ہوتی ہے. آگے اللہ نے کہا اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ جہنم میں. دیکھیں یہ بھی اللہ نے کہا. اولئک کا عربی گرامر کے اندر جمع کا صیغہ ہے، ایک کے بارے میں نہیں، سب کے بارے میں. سب کون لوگ ہوں گے؟ جن کے اندر یہ کیٹیگری آئے گی، جو اللہ کا انکار کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائیں گے. جو لوگ بھی ہوں گے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم، دونوں طبقے کے بارے میں اللہ نے بیان کیا، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے بیان کیا ہے نا. جو بھی ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم، اگر وہ اللہ کی آیت کو انکار کر رہا ہے، اولئک اصحاب الجحیم، اللہ نے کہا یہی لوگ دوزخی ہیں. یعنی یہ لوگ کہاں جائیں گے مرنے کے بعد؟ دوزخ کے اندر جائیں گے، جہنم کے اندر جائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی نعمت یاد دلوا رہا ہے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 11 اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو. ایمان والوں سے اللہ کہہ رہا ہے. اللہ سب دنیا کے سب لوگوں سے نہیں کہہ رہا، یعنی جو لوگ ایمان والے نہیں ہیں، ہم اور آپ الحمدللہ ایمان والے ہیں. لیکن ہم اس ملک میں رہتے ہیں، ایسے بہت سے لوگ ہیں جو غیر ایمان والے ہیں، ہے نا، یعنی جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، غیر مسلم ہیں، ان کو غیر ایمان والا کہا جاتا ہے. اللہ نے جو لفظ استعمال کیا یا ایھا الذین آمنوا، اللہ کن کو استعمال کر رہا ہے؟ اپنے بندوں سے جو اس پر ایمان لا چکے ہیں. تو یہ سمجھنا کہ ہم مسلمان ہو گئے سیدھا جنت میں چلے جائیں گے، کیونکہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، کعبہ کو مانتے ہیں، یہ مانتے ہیں، وہ مانتے ہیں، سیدھا جنت میں. نہیں، اتنی آسان زندگی نہیں ہے. اگر زندگی اتنی آسان ہوتی، جنت اتنی آسانی سے مل جائے گا. آج کے دور میں ایک نوکری آسانی سے نہیں ملتی ہے، اس کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے، جنت کیسے مل جائے گی؟ تو ہمیں اپنی سوچ سے باہر نکلنا ہوگا. یہ جو درس قرآن کا جو اہتمام اسی لیے کیا جاتا ہے کہ جو ہم لکیر کے فقیر بنے ہوئے تھے تو بڑا ایزی چل رہے تھے کہ نہیں ہم تو مسلمان ہیں تو چلیے ماشاء اللہ ہم کو پار گھاٹ لگا دے گا. دیکھیں پار گھاٹ کے معاملہ آ گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں بڑی فضیلت بیان ہوئی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے، نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو، اب کوئی نبی نہیں آنے والا. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نبی ہوں تو کیا ہے؟ جھوٹا ہے، اب نبی نہیں ہے. لیکن اگر اللہ کسی نبی کو بھیجتا دنیا کے اندر میرے بعد تو عمر ہوتی. کیا مقام تو عمر فاروق کا، وہ کوالٹی تھی ان کے اندر، عمر فاروق کے اندر. اسی طریقے سے شیطان کہہ رہا ہے کہ عمر کو دیکھ کر اپنا راستہ بدل دیتا تھا. وہ ان کا ایمانی جذبہ تھا، شوق ذوق کا معاملہ تھا. صحابہ نے کہا کہ عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کو ایک طاقت ملی. اس سے پہلے مسلمان دبے ہوئے تھے، کچلے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے. لیکن جب عمر مسلمان ہوئے تو صحابہ کو مطلب ہمت مل گئی. کوئی آیا ہے مرد مجاہد جس کے پیچھے چل کر ہم ساری دنیا کو فتح کر سکتے ہیں. ایک طاقت ملی مسلمانوں کو. کیا؟ عمر فاروق ان 10 صحابہ اکرام میں سے تھے جن کو دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری ملی کہ آپ مریں گے سیدھا جنت میں. کہاں جائیں گے؟ جنت میں. وہ مقام تھا. ایک تو صحابی رسول تھے، ایک تو عشرہ مبشرہ تھے، دوسری آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے. عمر کی بیٹی سے اللہ کے رسول نے
حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے نکاح بھی کیا تھا. کتنے مقامات ہیں نا عمر فاروق کے, کتنے مقامات ہیں. اسلامی دنیا کو ایک سسٹم دیا عمر فاروق نے, کیسے حکومت کی جاتی ہے, کیسے پولیس چوکیاں بنائی انہوں نے, کیسے فتوحات کی. ہے وہ آدمی جس کی اتنی فضیلت بیان ہوئی عمر فاروق کے بارے میں, جب ان کی موت کا وقت قریب, وہ پورا واقعہ ہے کہ حضرت نما کے اوپر خنجر سے حملہ ہوا, اٹیک ہوا. فروج نامی ابو الولی ایک مجوسی تھا, اس نے اٹیک کیا اور اس طریقے سے وہ بہت زخموں میں چلے گئے اور زخموں کے تاب نہ لا کر ایک محرم میں ان کا انتقال ہو گیا ہے. لیکن جب مرنے کے قریب تھے تو خلیفہ تھا, خلیفۃ المسلمین کہلائے. انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ جا کر حذیفہ کو بلا کر لائیں. آپ جانتے ہیں حذیفہ کون ہے؟ حذیفہ بن یمان راجدار نبی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ایک خفیہ بات تھی, ٹاپ سیکرٹ, ابوبکر صدیق کو نہیں پتا تھا, جو آپ کے بہترین دوست تھے. عمر فاروق کو نہیں پتا تھا, لیکن حذیفہ بن یمان سب جانتے تھے. اللہ نے آیت جو اتاری اپنی خفیہ بات بیان کی تو اللہ کے نبی حذیفہ سے کہتے تھے کہ وہ رازدار تھے. رازدار بھی ایسے کہ کسی کے سامنے کچھ نہیں بولا. عمر فاروق نے کہا کہ بلا کے لا حذیفہ. ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر کہے کہ چاہیے حذیفہ, میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں, بڑے زخموں کی تاب میں ہیں, بڑے پریشان ہیں. عمر فاروق نے کہا کہ حذیفہ مجھے تم سے کچھ نہیں جاننا, صرف اتنا بتاؤ کہ اللہ کے نبی نے تم کو جو منافقوں کی ایک لسٹ دی ہے, کیا اس میں عمر کا نام ہے؟ سوچے, جو آج کل سوچتے ہیں نا مسلمان ہو گئے جنت سے چلے گئے, بس ایمان نہ دیے تھے, جمعہ کا نماز بھی تو پڑھ لیتے ہیں, عید بقرعید بھی تو پڑھتے ہیں نماز. سوچے جس عمر کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. عمر کے آنے کے بعد مسلمانوں کو ایک طاقت ملی. وہ عمر سوچ رہے ہیں کہ کہیں عمر منافق تو نہیں نہ ہے. وہ اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ عمر منافق تو نہیں نہ ہے. رازدار نبی کو بلا کے پوچھ رہے کہ لسٹ ہے آپ کے پاس؟ مجھے معلوم ہے. عمر کو پتا ہے کہ نبی نے سب سیکرٹ آپ کو بتایا ہے, صرف اتنا بتا دیجیے کہ عمر کا نام ہے. انہوں نے کہا کہ اگر عمر کا نام آ جائے گا تو کون پوچھے گا؟ حذیفہ نے بتایا نہیں, کبھی بھی راز نہیں کھولے انہوں نے کسی کے سامنے. ایسے راجدار دوست ہونے چاہیے جو مر جائے لیکن آپ کے بارے میں آپ کی کمزوری کسی کو نہ بتائے. آج کل دوستی ایسی ہوتی ہے, ذرا سا جھگڑا وہ پوری بات اگلتی ہے. ارے ہم تو ساتھ میں رہتے تب جانتے جا کر دیکھیں. خیر, تو یہ سوچنا کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم جنت میں چلے جائیں گے, تو پھر عمر فاروق بیوقوف تھے, ہے نا, جو اپنے آپ کو منافقوں میں سے شمار کر رہے تھے. اللہ نے یہاں پر وہی بات کہی. اب اللہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ ایمان تو لا دیے. ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم مسلمان ہو گئے, نمازی ہو گئے اور روزہ رکھنے لگ گئے تو کوئی مصیبت نہیں چھوئے گی. ایک بات یاد رکھیں, جتنا پختہ ایمان ہوگا اتنی سخت آزمائش ہوگی. اصول ہے اللہ تعالیٰ کا. اس روئے زمین پر دنیا میں سب سے زیادہ اللہ نے اگر کسی کو آزمایا ہے تو نبیوں کو آزمایا ہے, انبیاء کو. انبیاء سے زیادہ کسی کو نہیں آزمایا گیا. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مار نہیں کھائے؟ کیا آپ کو مکہ سے نہیں نکال دیا گیا؟ آپ کی پیدائش مکہ میں ہوئی, آپ مکہ کے رہنے والے تھے, ایسا آپ نے ہجرت کیا کہ آپ کی قبر مدینہ میں, آپ جا ہی نہیں سکے مکہ. آپ اپنے آبائی جگہ کو چھوڑ دیے, مدینے کے اندر رہے, وہیں انتقال ہوا, وہیں آپ کی قبر مبارک ہے. کتنی قربانی ہمارے نبی نے دی. اور دیگر جو انبیاء اکرام تھے, چاہے یعقوب علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, ہود علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, سارے نبی ہم سے زیادہ آزمائے گئے. لیکن ہماری مینٹلٹی ہے کہ ہم نماز پڑھتے تو ہم کو آزمائش کیوں آ رہی ہے, ہم تو روزہ رکھتے تو ہم کو مصیبت کیوں پہنچ رہی ہے, ہم تو صدقہ ہمیشہ کرتے, کوئی آتا ہے فقیر دروازے پہ تو بغیر دیے بھیجبے نہیں کرتے, پھر ہماری مصیبت آئے گی. جتنا سخت ایمان ہوگا اتنی سخت آزمائش ہوگی. یہ فارمولہ ہم بھول جاتے ہیں. ہم ایک فارمولہ پہ چلتے ہیں, ہم نمازی ہے, مسلمان ہے, روزے دار ہے, حاجی ہے, یہ ہے, پھر ہم کو کیوں آزمایا جائے گا؟ بالکل آپ ہی کو آزمایا جائے گا. جس کا ایمان کمزور ہوگا اس کو آزمائش نہیں آئے گی, کیونکہ اس کی دنیا جنت ہے نا, اس کی دنیا جنت ہے. اور ایمان والوں کی جنت دنیا نہیں ہے, آخرت. اب دیکھیے اللہ کیا کہہ رہا ہے ایمان والوں سے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذکروا نعمت اللہ علیکم, یاد کرو تمہارے اوپر جو میں نے نعمت کی تھی. اللہ کو حق ہے کہ اللہ اپنی نعمتوں کو یاد دلائے. اللہ کو حق ہے کہ اللہ جو نعمتیں ہمیں دے رہا ہے, ایک ایک نعمت کی قیمت کیا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے باڈی میں آنکھ ہے نا, دو تھوڑا سا بہانہ بنائیے اندھا بننے کا, کچھ نظر نہیں آئے گا. ادھر سے کون آ رہا ہے, ٹرین کدھر جا رہی ہے, کیسی کلر کی ہے, کس رنگ کی ہے, اسٹیشن کیسا ہے, روڈ کیسا ہے, آسمان کیسی ہے, زمین کیسی ہے, میرے گھر جو مہمان ہے اس کا چہرہ کیسا ہے, کچھ نہیں. آپ صرف کلپنا کر کے جی سکتے ہو.
देख नहीं सकते। अल्लाह ने इतनी कीमती चीज आँख दी है, हर चीज देख रहे हैं। जो लोग पैदाइशी अंधा है उन्होंने आज तक खाने काबा को नहीं देखा। खाने काबा कैसा है सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, है ना। सोचे नहीं जाता, सोचने के लिए अल्लाह ने वक्त दिया लोगों को, सोचते नहीं। इतनी बड़ी बड़ी नेमत अल्लाह ने दे रखी है। जो पैदाइशी अंधा है वो अपने माँ बाप को नहीं देख सके मेरे अब्बा का चेहरा कैसा, अपने अम्मा को नहीं देख सके मेरी अम्मी कैसी थी। अगर शादी हुई तो बच्चों को नहीं देख सके कि बच्चे हमारे कैसे पैदा हुए। और हम अल्लाह की नाशुक्री कर बैठते कि अल्लाह कितना आजमा रहा है। बहुत मुसीबत आ रही है और बहुत दुख है, बहुत परेशानी है। अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने कुछ नहीं आजमाया हम लोगों को, जो नबियों को आजमाया किया, कुछ नहीं आजमाया। अल्लाह ने कितनी, एक सिर्फ नेमत की बात हो रही है, आँख की, सिर्फ एक नेमत, आँख की बात हो रही है। आधा घंटा के लिए हम अंधा बनने का नाटक करें, हमें पता चलेगा कितनी बड़ी दौलत अल्लाह ने दे रखी है, कितनी बड़ी दौलत। हमें एहसास नहीं, एहसास करना चाहिए ना, करना होगा कि अल्लाह ने क्या नहीं दिया हम लोगों को। अल्लाह याद दिला, उसको नेमत अल्लाह अलैकुम, याद करो अपने ऊपर अल्लाह ताला की नेमत को। इस हम्मा कौमुन अन यबसुतु अलैकुम अयदियहुम, जब एक कौम तुम्हारे तरफ दस्त दराजी के लिए बढ़ी थी, अल्लाह ने कहा एक नेमत याद करो। क्या नेमत थी? तफसीली किताबों के अंदर है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में थे। उस ज़माने का सफ़र बड़ा मुश्किल तरीन होता था। और सवारियाँ ऊँट पर या घोड़े पर या खच्चर पर या गधे पर हुआ करता था, जानवरों की सवारी होती थी। आप थक गए तो आपने फैसला किया कि रास्ते में कहीं दरख्त के साए में आराम करना। पहले के आज की तरह पहले नहीं थके, आपको बीच में रास्ते में ढाबा मिल जाएगा, खाने पीने की चीज़ें मिल जाएगी। बिल्कुल सुनसान बयाबान, और सड़क भी तो नहीं थी, जंगलात से गुजरते थे। उस वक्त कोई गूगल मैप भी नहीं था कि इस तरफ जाएंगे तो मदीना, उस तरफ जाएंगे तो मुल्क शाम, उस तरफ जाएंगे तो हिंदुस्तान। आपको अंदाज़ा लगाना पड़ता था किधर चलना है। रास्ते लोग भटक जाते थे, पता नहीं चलता था। रास्ते में मिलता था, पूछते थे कि मुझे मुल्क शाम जाना है, आप कहाँ से आ रहे हैं? तो हम भी शाम से आ रहे, एक रास्ता पकड़ के देखिए। थक गया था सब, थके दरख्त के साए में बैठे, नींद आ गई आपको। तो उस जमाने में क्या था, लोग तलवार खंजर हमेशा अपने पास रखते थे। आपने तलवार को लटका दी दरख्त के ऊपर, सो गया, लेटे तो नींद आ गई, थके थे, सफर का आलम था। किसी काफिर को पता था कि यही मोहम्मद है जो कहता है कि तमाम माबूदों को छोड़कर एक अल्लाह की इबादत करो, है ना। वो तलवार उसने ले लिया, तलवार लिया, अल्लाह के रसूल के गर्दन पर रखा तो अल्लाह के रसूल की आँख खुल गई। देखे तो सामने काफिर है, दुश्मन, मारने के लिए है। और वो भी कैसा दुश्मन, आज की तरह दुश्मन नहीं कि दो आदमी अगर मेडिटेटर बन जाए छोड़ देगा, चलो आप बोलते तो माफ कर देते। वो जमाना था कि छोड़ना नहीं, 9 या 6, या तो खुद मारते तो खुद मर जाओ, है ना। काफिर ने कहा कि तुम मोहम्मद हो? जी बिल्कुल मैं मोहम्मद हूँ। बताओ आज तुम्हारी जान मेरे हाथों में, कौन बचाएगा तुमको, कौन बचाएगा तुमको? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी और तुम्हारी सब की जान अल्लाह के हाथों में, तुम्हारे हाथों में नहीं है, किसी के हाथ में किसी की जान नहीं है ना। ये जुमला था कि मुझे बचाने वाला अल्लाह है। ये एक हैबत अल्लाह ताला ने डाल दिया कि हदीस के अंदर है कि बहुत से नबियों को बहुत से मौजज़े दिए गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजज़ा दिया गया कि 30 दिन की मुसाफत पर दुश्मनों के अंदर डर था कि नबी, मान लीजिए यहाँ मोहम्मद बैठे हुए हैं तो यहाँ से 30 दिन आप सफ़र कीजिए, कहाँ चल जाएंगे? वहाँ तक डर था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इतनी हैबत अल्लाह ने दे रखी थी अल्लाह के रसूल के बारे में। वो तो सामने थे, 30 दिन कितना दूर हो सकता है, यहाँ से आप अमेरिका जा सकते 30 दिन में। वहाँ के लोग डरते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अल्लाह ने ये डर लोगों के दिलों में डाल रखा था नबी के बारे में। वो तो सामने था, डर गया। अल्लाह के रसूल ने कहा मेरा बचाने वाला अल्लाह, तो डर गया और उसकी तलवार उसके हाथ से छूट गई। तलवार अल्लाह के रसूल ने उठाई। उसी के बारे में अल्लाह ने बयान किया, याद करो तुम अपने ऊपर मेरी उस नेमत को कि जब तुम्हारे ऊपर एक कौम ने दस्तदराजी की थी, फकफ्फा अयदियहुम अन्कुम, तो हमने उसकी दस्त मतलब उर्दू में दस्त बोलते हैं हाथ को, तो हमने उसके हाथ को आप तक पहुंचने से रोक दिया। अल्लाह याद कर दिलवा रहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके सहाबा को, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वअलल्लाहि फलितवक्कलिल मोमिनून, और मोमिनों को चाहिए कि सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करें। हमारा भरोसा, अगर हम मोमिन हैं, ईमान वाले हैं, तो हम अल्लाह को छोड़कर किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, है ना। आज दुनिया के अंदर देखिए कितने लोग धोखे खा रहे हैं, चाहे पैसे के मामला में हो, चाहे रिश्ते के मामला में हो, चाहे ताल्लुकात के मामला में हो। धोखा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग अल्लाह से ज़्यादा उस पर बिलीव कर रहे हैं। आज धोखे खा जा रहे हैं, दिल टूट जा रहा है,
तकलीफ हो रही है, लेकिन एक मोमिन जब अल्लाह पे भरोसा करेगा कभी तकलीफ नहीं है। अब आप सोचते हो कि कैसे, प्रैक्टिकल समझिए। मान लीजिए हम लोग आपस में दोस्त हैं, काफ़ी पुराने दोस्त हैं, लेकिन इंसान की ज़िंदगी में हालात उतरते चढ़ते रहते हैं और बदलाव होते रहता है। हमने दोस्ती में आपसे कुछ पैसा कर्ज ले लिया, लेकिन हम लौटा नहीं सकते या लौटाना नहीं चाहते, दोनों चीज़ें हैं। एक तो नियत है कि देना ही नहीं, या ये हो सकता है कि देना चाह लेकिन इससे हालात पैदा नहीं होते। जाहिर बात है आपको गुस्सा है कि आपने 3 महीने करार पे लिया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, तो क्या कारोबार बाकी रहेगा? सोचिए, नहीं रहेगा। लेकिन जब मोमिन है हम, तो हमें सूरह निसा की आयत तो पता होगी और अल्लाह में तवक्कुल कैसे होगा। एक मोमिन जब किसी के साथ भलाई करता है, आपको हमसे पैसे की ज़रूरत है, हमने आपको पैसा दिया, लेकिन हमने उम्मीद अल्लाह से, लौटाएगा अल्लाह ताला, आपसे भी उम्मीद है क्योंकि आपको देना है। आप जब नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे? आपके ऊपर चढ़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि सूरह निसा में कि अगर माफ़ कर दो तो क्या कहेंगे, अगर माफ़ कर दो तो क्या अजर है वो अल्लाह ही जानता है। तो हमको तो चाहिए आखिरत में अजर। इतने गुनहगार हैं कि हमको लगता नहीं कि हम लोग के लिए आखिरत में कुछ डिपॉजिट होगा, तो यही सब डिपॉजिट करे। कोई कर्ज लिया, पैसा नहीं दे रहा है, चलो भाई काम को देने की जरूरत नहीं, जाओ अल्लाह दे देगा। मोमिन हमेशा उम्मीद अल्लाह से रखता है। दुनिया में क्या होता है, एक आदमी को नौकरी करना है, बिजनेस करना है, एक दुकान करना है, हमसे कर्ज लिया, हमसे मदद लिया, लौटा भी दिया, ऐसी बात नहीं, पैसा दिए हम, वो लौटा दिया। अब हम क्या उम्मीद रखते हैं कि कल जब मेरे हालात खराब हो गए तो भी मेरी मदद करेगा। और हुआ भी ऐसा। क्या हुआ कि उसके हालात सही हो गए, हमारे हालात बिगड़ गए। अब जब हमारे हालात बिगड़ गए तो हम ताकर उसकी तरफ देख रहे थे, उसको हम दिए थे, उसके वक्त पर मदद किए थे, देखते हैं वो आता है कि नहीं, तो वो नहीं आया। अब दिल को दुख लगता है। बताइए, उसके वक्त पर हम मदद किए, उसके अब्बा आए थे, मांग कर ले गए, हमसे जो हुआ 20,000, 30,000, 50,000 मदद कर दिए। आज हमारे दिन खराब हो गए, आज हमारे हालात खराब हो गए, वो आदमी देख नहीं रहा है। ये सबसे बड़ी गलती तो हमारी है। हम किसी की मदद करें, किसी को कर्ज दे, किसी को सदका करे, उम्मीद अल्लाह से, उससे नहीं रखें। अल्लाह कब किसको खड़ा कर देगा इस चीज के लिए, ये हमको नहीं पता। इसीलिए तो हमारा दिल टूट जाता है। और मैं अपने बारे में कहूँ तो मैं हमेशा अल्लाह के रास्ते में जो काम करता हूँ, मैं उम्मीद सिर्फ अल्लाह से, अल्लाह मैंने वो काम किया, तूने देख लिया, मुझे तुझसे अजर चाहिए बस, और किसी नहीं चाहिए। इसीलिए अगर कोई हमको नहीं भी करेगा मेरी मदद, तो वो तकलीफ नहीं होती, क्योंकि हम उम्मीद रख भी नहीं कि उससे तकलीफ ही नहीं होती। रिश्तेदारों से अगर हमारे मामला देखे जाए तो हम उम्मीद नहीं रखते हैं, हमसे जो काम कर देंगे, लेकिन कभी उम्मीद नहीं रखते कि हमको करे, उससे उम्मीद है। वो चाहेगा तो रिश्तेदारों से करवा देगा, वो चाहेगा तो ऐसे लोगों से करवा देगा जिससे हमारी मुलाकात भी नहीं। यही गलती हम लोग करते हैं। अल्लाह यही कहा, वो अल्लाह फल्यतवक्कलिल मोमिनून, मोमिनों को चाहिए कि सिर्फ अल्लाह पे भरोसा करें। आप नेकी करते जाए, उम्मीद अल्लाह से, नेकी करते जाए, लोगों से ना रखें। हम लोग लोगों की मदद करके डायरी में या दिमाग में लिख लेते हैं कि फला मेरा पड़ोसी था, उसको जरूरत थी, 30,000 रुपया दिए थे, देखते हैं कि हमारे वक्त देता है कि देता है, वो तो बेवकूफ़ी है। वो कहाँ से देगा? कोई जरूरी है को दे, उसका ईमान है कमजोर है, नहीं देगा वो, अल्लाह देगा। जब अल्लाह पे भरोसा होगा वो दे ना दे तकलीफ नहीं, तो हम खुद उस पर रब्बे लिखिए। ये लॉजिक के फॉर्मूला अपनी ज़िंदगी में अपना के देखे, बहुत सुकून मिलेगा, बहुत सुकून मिलेगा। लोगों पे भरोसा करना छोड़ दें। जो हमारा काम है किसी के साथ भलाई करना, करते रहो, अपना काम नहीं रोकना है, लेकिन रिटर्न की उम्मीद सिर्फ अल्लाह से और किसी से ना करें। उसके बाद अल्लाह ने कहा आयत नंबर 12 के अंदर, वलक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इसराईल, तहकीक के हमने बनी इसराइल से एग्रीमेंट लिया, अहद मुआहदा किया, एक मुआहदा हुआ। बनी इसराइल कौन थी? मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी। उस कौम से अल्लाह ने एक वादा लिया, अहद पैमान किया। क्या अहद पैमान किया? वबाअसना मिनहुम इस्नई अशरा नकीबन, और हमने उनमें से 12 नकीब बनाए। 12 नकीब। अहद पैमान ये था कि जो पैगंबर तुम्हारे दरमियान जाएंगे तुम उन पर ईमान लाना, उनकी इत्तिबा करना, उनकी बातों पर ईमान लाना, वो जो अमल करने को कहे करना, मैं ही उनसे कहता हूँ करने के लिए। इनडायरेक्टली ये अहद पैमान की बात हम लोगों की भी करते। बनी इसराइल का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा था, अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इसराइल, तहकीक के हमने बनी इसराइल से अहद पैमान लिया। अल्लाह ने अख़ज़ल्लाहु, अल्लाह ने अहद पैमान लिया। लेकिन इनडायरेक्टली बनी इसराइल की जगह हम भी हैं, क्योंकि हमें भी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले, है ना, हम किनकी उम्मत है? अल्लाह के रसूल की उम्मत है। तो हमें भी तो ईमान लाना है उनके ऊपर, उनकी बातों पर चलना है, उनके दिन जो रास्ता बतलाए उस रास्ते को एक्सेप्ट करना है।
क्या हम चलते हैं नबी के तरीके पर? क्या नबी की बातों को हम मानते हैं? क्या जिन चीज़ों से उन्होंने मना किया उस चीज़ों से रुक जाते हैं? जिन चीज़ों को करने का हुक्म दिया सब कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो हम भी एग्रीमेंट को तोड़ रहे हैं। तो बासना में नहीं अशरा नकीबन, और हमने उनमें से 12 नकीब बना दिए। 12 नकीब क्या था? जबाबरा एक कौम थी जो बड़ी सख्त कौम थी, बड़ी ताकतवर कौम थी। तो हजरत मूसा इस्लाम को उस कौम से लड़ाई करना था, जंग लड़ना था, जिसको जिहाद भी कह सकते हैं। तो हजरत मूसा इस्लाम ने 12 कबीलों को डिवाइड कर दिया। एक कबीला आप संभालिए, आप उसके कैप्टन हैं, आप उसके कैप्टन हैं, सबको 12 कबीले बनाए। 12 कबीलों में एक एक को हुक्मरां बनाए, यानी कह सकते हैं कैप्टन या कमांडर, जिनका काम था कि उनको ट्रेनिंग दे, फौज की लड़ना है, उनकी क्या परेशानी आप उसको देखेंगे, क्या उनको दिक्कत है उसको देखना है, क्या जरूरत है उसको पूरा करना है। उसी का तस्करा यहाँ अल्लाह ने किया। वबासना भी उसने आचरा नकीब, और हमने उसमें 12 नकीब भेजे। आगे अल्लाह ने कहा वकाल अल्लाह, और अल्लाह ने कहा, क्या कहा अल्लाह ने, ये भी सुन लीजिए। अल्लाह ने कहा बनी इस्राइल से और 12 नकीबों से, क्या कहा? इन्नी माकुम, वकाल अल्लाह इन्नी माकुम, अल्लाह ने कहा कि बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ। इनसे कह रहे अल्लाह ताला बनी इस्राइल और 12 नकीबों से अल्लाह कह रहा है बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, कुछ शराइत है। शराइत क्या है? लइन अक़मतुमुस सलाता, अगर तुम नमाज को कायम करोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसका मतलब यह क्या हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर कुछ नमाजें फर्ज थी उस जमाने में, वहाँ मुसलमानों की नहीं था, हमारी तरह नहीं था 5 वक्त का। हो सकता है उनके ज़माने में 2 वक्त का हो, 1 वक्त का हो, दिन भर में 4 वक्त का हो, लेकिन नमाज तो थी, ये तो कन्फर्म है। अल्लाह ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लाइन अक़मतुमुस सलाता, जबकि तुम नमाज को कायम करते रहोगे। देखिए, एक होता है नमाज पढ़ना, अरबी के अंदर करा यकरोज माना होता है पढ़ना, इकरा बिस्मी, पढ़ो अपने रब के नाम से, है ना। इकरा मतलब पढ़ो। कुरान में अल्लाह ने नमाज के लिए इकरा का लफ्ज़ कहीं इस्तेमाल नहीं किया, कहीं पर नहीं इकराउस्सलात, 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 नमाज पढ़ो, पूरा कुरान आप खंगाल लीजिए, वर्ड नहीं मिलेगा। अल्लाह ने जब भी नमाज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, यहाँ भी कहा अक़मतुमुस्सलात, नमाज को जब कायम करोगे। पढ़ना एक अलग चीज़ है, कायम करने का पढ़ने मतलब कभी जुमा पढ़ लिए, कभी बकरीद पढ़ लिए, 5 वक्त 2 वक्त पढ़ लिए, 3 वक्त पढ़ लिए, उसको पढ़ना कहते हैं। अपनी जिंदगी में नमाज फर्ज होने के बाद रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ना, उसको कहते हैं नमाज कायम करना। अब हम लोग को तय करना है कि हम नमाज पढ़ते कि नमाज कायम करते। यही है कुरान का असल माना। तो जब इसके माना को जान जाएंगे तो दिल कलेजा जो है ना कांपने लगता है कि न जाने कितनी मरतबा हमने 1 पारा से लेके 30 पारा तक खत्म कर दिया, आज तक पता नहीं चला क्या लिखा है। कितनी अच्छी अच्छी बातें, कितनी डरावनी बातें, कितनी भयानक बातें, कितने इस्लाही बातें इसके अंदर मौजूद है। अल्लाह ने कहा जबाबरा कौम से लड़ने के लिए मूसा अलैहि सलाम ने 12 जब कबीलों को 12 नकीब दिए तो अल्लाह ने कहा हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम जा रहे हो लड़ने, जाओ, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन अक़मतुमुस सलाता, जब तक तुम नमाज कायम करोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। व आतैतुमुज़ ज़काता, और ज़कात देते रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखिए ज़कात क्या वजह है कि पूरे कुरान में अल्लाह ताला बार बार नमाज के बाद ज़कात, नमाज के बाद ज़कात, नमाज में अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, है ना, अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात क्यों अलग है, क्यों कहता है? मालूम है, कभी इसकी गहराई में हम गए ही नहीं, तो जाएंगे तो पता चलेगा कि अल्लाह हमसे क्या चाह रहा है। ज़कात कौन देंगे? जो मुस्तहिक है वही देंगे। मुस्तहिक इसको कहते हैं। ज़कात के लिए शर्त यह है कि माल निसाब को पहुँचे, और कुछ चीज़ों पे है कि वो निसाब जो है 1 साल तक उस पर वक्त गुजरे तो ज़कात फर्ज हो। जैसे है ना 52 तोला 85 ग्राम सोना हो और 1 साल से सोना मेरे पास है 85 ग्राम तो ज़कात देंगे। 84 ग्राम हो गया, 1 साल से है, ज़कात नहीं देना। 85 ग्राम है लेकिन 9 महीना से ज़कात, साल लगना और निसाब को पहुँचना शर्त है। आजकल ज़कात ऐसा निकलता है हम लोगों का, कोई वजन नहीं करवाता है, अंदाजन। कभी कोई नहीं बोलेगा अपनी बीवी से जेवर निकालो वजन करवाना है, बेटी से बहू से निकालो वजन करवाना है, वजन करवा के हमको उसे ज़कात निकालना है। ऐसा होता है घर में? सोचिए, कभी हमने गौर ही नहीं किया कि अल्लाह कह क्या रहा है कुरान में। आज हम ज़कात तरीके से नहीं निकालते तो हमारे माशरे में गरीबी बढ़ रही है। लोग बोलते हैं ना बड़े गरीब इंसान,
अब देखें ना, सिखों में कोई गरीब है, कोई भी मांगता है, हम ही लोग बात कर रहे हैं, और जकात हम ही नहीं निकालते। निकालते तो अच्छे से नहीं निकालते, अपनी मर्जी से 5,000 निकाल दो, अरे 10,000 निकाल दो, चलो 7,000 कर दो, 6,000 कर दो, ऐसे नहीं होता है मेरे भाई। अगर अल्लाह कल कह दे कि 1 महीना जहन्नम में डालो फिर जन्नत चलाना, 1 महीने में तो 12 बज जाते, 1 सेकंड हम अल्लाह के आग को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, 1 महीना तो बहुत दूर हो गया, समझ रहे आप। आज ज़कात मुसलमान ठोक बजा के नाप तोल करके नहीं निकालता है, जिसकी वजह से वो पैसा दब जाता है, उसी के पास रह गया, जबकि वो हक किसका था? गरीबों का। हमने गरीब का हक मार दिया, हम पंचायत में बैठते दूसरों का हक दिलाने के लिए। ये हाल हो गया उम्मत मुस्लिमा का। इतना अफसोस होता है गौर करने पर कि अल्लाह हम कहाँ चले गए, हम दूसरों का हक मार के बैठे हुए हैं, और पंचायत में हमको गेस्ट के तौर पे बुलाया गया है, आइए ना फला आदमी का हक का मामला तक दिलवा दीजिए, जाओ। एक डाकू से कहा जा रहा है कि चोरी ना पाए, कैसे होगा? ज़कात के बारे में सीरियस होना होगा। अगर अल्लाह ने माल दिया है, मेरे भाई अकीदा रखे, ईमान रखे कि ज़कात से माल पाक होता है, नापाक नहीं होता। अगर ज़कात को हम अपनी मर्जी से निकालेंगे तो ज़कात नहीं होगा। अल्लाह अपनी मर्जी का मालिक नहीं बनाए, हम दुनिया में अल्लाह की मर्जी के मोहताज हैं, हर काम अल्लाह की मर्जी पे करना है। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि तुम जबाबरा कौम से लड़ने जा रहे हो, ठीक है लड़ो, मदद करेंगे, तुम्हारे साथ ही, इन्नी माअकुम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कब तक? लइन अक़मतुम सलाता व आतयतुम ज़कात, जब तक तुम नमाज कायम करते रहोगे, ज़कात देते रहोगे, जब तक। ज़कात तो साल में एक बार देना है, तो हर महीने का मामला नहीं है, ये एनुअली है ना, सालाना हमको देना है। वह आमनतुम बिरसूली, और जब तक मेरे रसूल पर ईमान लाते रहोगे, वह अज़्ज़रतुमूह, और उसकी मदद करते रहोगे, वह अक़रज़्तुमुल्लाह क़र्ज़न हसना, और अल्लाह को बेहतरीन कर्ज देते रहोगे। अल्लाह को हम कर्ज दे सकते हैं? बताइए। यहाँ अल्लाह कह रहा है कि जब तक नमाज कायम करते रहोगे, ज़कात देते रहोगे, मेरे रसूल पर ईमान लाते रहोगे, रसूल की मदद करते रहोगे, और अल्लाह को बेहतरीन कर्ज दोगे। कोई इंसान अल्लाह का बंदा क्या अल्लाह को कर्ज दे सकता है? हम सब तो अल्लाह के मोहताज हैं, हम क्या अल्लाह को कर्ज देंगे? भाई हमारे पास है क्या? जो कुछ भी अल्लाह का है, ये मोबाइल किसने दिया? अल्लाह ने दिया है, वो चाहेगा तो छीन लेगा। हमारी जिंदगी अल्लाह की है, मोबाइल तो बहुत दूर की बात है। तो अल्लाह को कर्ज हसना का मतलब क्या? कर्ज हसना का मतलब ये हुआ कि जो नेकी हम करेंगे वो अल्लाह क्या चला जाएगा, अल्लाह उसको कर्ज मानेगा। कर्ज का मतलब क्या हुआ? कर्ज देखिए, कर्ज का मतलब, लफ्ज़ कर्ज क्यों अल्लाह ने इस्तेमाल किया? कर्ज का मतलब हुआ कि हमने आपसे 500 रुपया लिया, भाई हमको कर्ज के तौर पे 500 दीजिए, तो कर्ज में लौटाना होता है कि नहीं? कर्ज मतलब लौटाना। अब हमको लौटाना होगा ही, नहीं लौटाएंगे तो अगर ये माफ कर दी तो ठीक है, नहीं माफ किया तो क्या गारंटी है कि हर कर्ज देने वाला माफ कर देता है? गारंटी नहीं। कर्ज मतलब लौटाना। अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह को कर्ज हसना दो, मतलब नेकी के काम करो, अल्लाह उस नेकी को कर्ज के तौर पे लेगा ताकि उसको लौटाए। समझ गए बात को? अल्लाह उस नेकी को कर्ज के तौर पे एक्सेप्ट करेगा, ठीक है वो कर्ज मेरा बंदा दिया है, मैं अपने बंदे से कर्ज लिया हूं, जब मैं बंदों से कह रहा हूं कि कर्ज लेकर लौटाओ, तो मैं क्यों ना लौटाऊं? यानी नेकी को अल्लाह जन्नत की शक्ल में लौटाए, इसीलिए का कर्ज हसना। जब ये सब काम करेंगे तो अल्लाह कह रहा है लउकफ्फिरन्ना अन्कुम सय्यातिकुम, हम तुमसे तुम्हारे गुनाहों को दूर कर देंगे, मिटा देंगे, जो तुम्हारी जिंदगी में गुनाह होगा उसको माफ कर देंगे। वला उदखिलन्नकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अनहार, और हम तुमको ऐसी जन्नत बागात में दाखिल करेंगे जिसके नीचे नहरें जारी होंगी। फमन कफर बादा ज़ालिका मिनकुम, अब इसके बाद भी तुम में से कोई इनकार करेगा, फक़द ज़ल्ल सवा सबील, तो बहुत दूर की गुमराही में चला गया। अब क्या हो गया? बहुत दूर की गुमराही में चला गया। इसके बाद वो इनकार कर रहा है तो बहुत दूर की गुमराही में चला गया। यहाँ देखें कुरान के अंदर अक्सर एक जुमला आता है कि जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अनहार, ऐसे बागात तुमको देंगे जिसके नीचे नहरें जारी होंगी। इसका मतलब क्या समझते हैं? कि नहर है, जन्नत में नहर होगी, चाहे दूध की या शहद की या जिस चीज़ की, शराब की, वहाँ जो शराब पिलाया जाएगा वो एक आला क्वालिटी का शराब होगा, दुनिया की शराब नहीं है। तो अभी जुमला आता है कि जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अनहार, मतलब क्या हुआ कि उसके नीचे नहरें जारी हैं, मतलब क्या हुआ? देखिए मतलब समझिए, ऐसा नहीं होगा जन्नत में कि ये नहर है, बड़ा सा नहर चल रहा है, उसके ऊपर महल बना होगा या उसके ऊपर घर बना होगा, नहीं। नहर का लफ्ज़ अल्लाह इसके लिए इस्तेमाल करता है कि आप दुनिया में नक्शे को देखें, पेरिस शहर, लंदन शहर कहाँ आबाद है? नदी किनारे आबाद है।
وہ خوبصورتی ہے نदी اس کی، اور اس شہر اس ندی کی وجہ سے خوبصورت ہے، بیچوں بیچ ندی ہے. خود ہم وہ کلکتہ شہر دیکھ لیجیے، دریا کنارے آباد ہیں. ممبئی کو دیکھ لیجیے، سمندر کنارے آباد ہیں. دبئی کو دیکھ لیجیے. آپ دنیا کا دورہ کیجیے، جتنی بڑی بڑی شہریں ہیں، بڑے بڑے مقامات ہیں، وہ سب کہاں سچویٹڈ ہے؟ ندی، دریا، سمندر کے کنارے. جو اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتے ہیں. یہ وہی کہنا چاہتا ہے اللہ کہ ہم لوگوں کو جو اللہ پیلس دے گا انشاءاللہ جنت کے اندر، تو ہم جس محل میں رہیں گے سب سونے ہیرے جواہرات کے محل و محلات ہوں گے. محل نہیں، محلات ہوں گے، کہ آج تک دنیا کے بادشاہ نے اسے محل نہیں بنائے ہوں گے. اللہ دے گا، اور اس کے نیچے نہریں ہوں گے آس پاس میں، جو اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگائیں گے، اور ہم اس کے مالک ہوں گے. ہم اس کے مالک ہوں گے. یہ مطلب ہے اس کا. ایسا نہیں کہ گھر کے نیچے نہر نکل رہی ہوگی، ہم اس کے اوپر گھر بنائیں گے، ایسا نہیں. اس کے بعد اللہ آگے بیان کر رہا ہے آیت نمبر 13. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ. اب ان لوگوں نے کیا کیا کہ عہد کو توڑ دیا. بنی اسرائیل کی یہی خرابی تھی، وعدہ کرتی اللہ سے، وعدہ خلافی کرتی. انہوں نے کہا اللہ نے ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے لعناہم، ہم نے ان کو لعنتی کر دیا. جب اللہ کی لعنت ہو جائے کسی کے اوپر تو پھر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. وجعلنا قلوبهم قاسیہ، اور ہم نے ان کے دل کو سخت کر دیا. دیکھیے یہ ایک بہت خطرناک چیز ہے. آج کل ہم لوگ کیوں غریب کی مدد نہیں کر رہے معلوم ہے؟ یا اگر کوئی دروازے پہ غریب آ جا رہا ہے تو بڑی مشکل سے 5 10 ہارڈلی 20 یا 50 100 تک تو مل جاتا ہے. کیوں؟ جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک معمول تھا کہ آپ اتنا صدقہ خیرات کرتے تھے کہ آپ کے پاس وہ کھانے کے لیے جس کو بھی لے جاؤ صدقہ کرو، صدقہ کے ذریعے اپنے آپ کو ٹھنڈا کرو، کور کے آپ کو. لیکن ہم لوگ 5 10 کے اوپر کے لیے پاتے ہیں. ایسا نہیں کہ اللہ نے 5 10 کو دیا ہے. جب اللہ سے ہاتھ پھیلا کے مانگتے ہیں تو کروڑوں میں مانگتے ہیں، لاکھوں میں، ہزاروں میں. جب اللہ کے راستے میں دینے کی بات آتی ہے تو روپیے میں آ جاتے ہیں. 1000 تک تو بہت دور کی بات ہے. کیوں؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کریں گے نا، اللہ اس کے دل کو سخت کر دے. اتنا سخت کہ ان کا دل نرم نہیں. دل نرم ہوتا ہے تب نا کسی پر مایا کھائیں گے، ہم افسوس کریں گے. دل ہی سخت ہو گیا ہے، 2 روپے دے دو، 1 روپیہ دے دو، اسی میں کام چلا لیتے ہیں. لیکن اللہ نے سے زیادہ ہم کو حیثیت طاقت دے رکھی ہے، دے رکھی ہے ایسے طاقت. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کے دلوں کو سخت کر دیا. وجعلنا قلوبهم قاسیہ، ہم نے ان کے دل کو سخت کر دیا ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے. یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو اس کی جگہ سے تحریف کرتے تھے. تحریف کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کو اس کے معنی اور مفہوم کو بدل دینا. جیسے ابھی میں آپ کے سامنے قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں، آپ لوگ نہیں جانتے، عربی پڑھ رہا ہوں، اردو میں بتا رہا ہوں، تو ہم دیکھ رہے ہیں یہ لوگ تو کچھ جانتا نہیں، چلو کچھ بھی بول دیں، غلط ساتھ بول دیں، ہے نا. نہیں، ایسا کبھی نہیں کر سکتے. اگر ایسا کریں گے تو اللہ ہمارے دل کو سخت کر دے. حق بات بولنا جو قرآن میں بیان ہوا ہے. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جو کچھ ان کو نصیحت کیا گیا تھا اس کا زیادہ تر حصہ بھول گئے. اذان ہو رہی ہے، اذان کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ درس کو شروع کیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جو بھی ان کو نصیحت کی گئی اس کا بہت سارا حصہ انہوں نے بھلا دیا. ابھی تو نصیحت کی گئی نا کہ آپ کو 12 نقیب دیا گیا ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، نماز پڑھتے رہو، زکات دیتے رہو، یہ کرتے رہو. بھول گئے، وہ بھلا دیا، بہت سارا حصہ بھلا دیا. یہ خرابی تھی بنی اسرائیل کے اندر. وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ. اللہ کہہ رہے ہیں برابر آپ ان کی خیانت کو دیکھتے رہیں گے. یعنی خیانت کرنے والا، خائن کس کو کہتے ہیں؟ امانت کو سنبھال نہ پانا اس کو خائن کہتے ہیں. یعنی امانت میں خیانت کرنے والا. آپ نے سامان دیا کہ آپ 2 دن کے رکھیے، ہم آ کے لے جائیں گے، 2 دن بعد آدھا غائب یا پورا غائب، اس کو کہتے ہیں امانت میں خیانت کرنا. یہ بھی ایک بہت بڑی ایمانی کمزوری اور عذاب کا وجہ ہے. اللہ قلیلا منہم، لیکن ان میں سے چند لوگ ہیں جو اچھے ہیں، جو مسلمان بھی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے پر ایمان لائے. فاعف عنہم واصفح، تو آپ ان کو معاف کر دیجیے اور درگزر کر دیجیے. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. آیت کا درس یہیں پر مکمل ہوا. آیت نمبر سورۃ المائدہ، آیت نمبر 13. اس کے تعلق سے کوئی سوال ہو آن لائن آف لائن تو آپ کو پوچھ سکتے ہیں. امام صاحب 85 گرام جیسے سونا ہے، سال اس میں لگ گیا، سونا ایز اٹ از ہے، ویسے ہی رکھا ہوا ہے. پھر
अगला साल आया फिर उसका 2.5%, फिर अगला साल आया फिर उसका 2.5%, चलते रहेगा। करंट रेट के हिसाब से। चलते रहे। जी 85 से 86 हुए तो उसके हिसाब से 2.5% निकालना है। 85 ये मिनिमम ऊपर जितना होता जी है ना, उसी हिसाब से 2.5% निकालना है। बिल्कुल बढ़ रहा है। लोगों का ये जहन रहता है कि हमारा लॉस हो रहा है, लेकिन अल्लाह का करम से ऐसा चीज है ये कि इजाफा होते ही जाएगा। पैसा आपका वैल्यू बढ़ रहा है, पैसा नहीं बढ़ 2.5% डिप्रिशिएट होने के बाद, रहा है। 2.5% डिप्रिशिएट होने के कोई बाद। बात नहीं यार। हाँ बोलिए। हम तो सवाल हेलो। से ब्रो। जवाब वाले सवाल। बोल मत आप। मैं आप बोल रहा हूँ ऑनलाइन तो सवाल नहीं पास आ रहा होगा। देखिए मेरे पास कहाँ है, कहाँ देखी? अरे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सवाल आ रहा है। तो व्हाट्सएप वगैरह देखिए, ये व्हाट्सएप बता रहा हूँ ये बोल रहा हाँ बोलिए। हूँ। सवाल है पूछिए। नहीं आ रहा है। हेलो अभी छोड़ दीजिए। हेलो तो बस बोलने में बैठे हो। लाई ना, मेरे पास लाई ना। आज बात तो सवाल कर रहे थे। सबका सवाल नहीं मैं कुछ बोल पा रहा हूँ। बिजी आ रहा था। हाँ बिजी है। हाँ हेलो क्या हो गया? बार बार की बात नहीं। हेलो ओके। हेलो आपने कहा कि एक जगह कि आती और अभी हाथ की करतूत है और फिर आज के दस में कहा कि नहीं हमारी चलिए ओके हाँ भी बोल रहे थे सवाल है और इधर बढ़ो। मिलना है जी। देख रहे हैं सर। उसका शायद नहीं होगा। कहाँ कुछ तो नहीं रुका मैसेज सर। नहीं सर ठीक है नहीं तो फिर बंद कर दीजिए। हाँ इसका चैट में रुका होगा क्या? ज़कात आगे भाई कहाँ बता रहे हो देखिए कहाँ से कहाँ से शायद इसका देखिए मोबाइल में सवाल आया है। टीम्स का चैट अभी आया था। हाँ इमाम साहब सैलरी में कोई ज़कात है? सैलरी में कोई ज़कात हो पूछ रहे हैं। सवाल ये कि अगर कोई नौकरी कर रहा है, रोजगार से जुड़ा है, तो तनख्वाह जो मिलती है सैलरी, उस पर जकात के क्या मसला? ऐसा कुछ नहीं, सैलरी कोई खास रुक नहीं कि सैलरी पर जकात है। अल्लाह के नबी ने बतला दिया कि 52 ग्राम सोने के बराबर कैश पैसा हो तो 2.5% निकाल देना पूरे साल में एक बार। अभी हमको कीमत पता लगाना होगा 52 ग्राम सोने की कीमत क्या है। अगर वो सोने की शक्ल में, जेवर की शक्ल में या गोल्ड की शक्ल में तो भी 2.5%, और अगर कैश की शक्ल में तो भी 2.5%। सैलरी बोल कर कुछ नहीं है, सैलरी के अलावा तो आमदनी है। आमदनी बोल कर है, मान लीजिए एक आदमी अपने कमाई जहाँ नौकरी करते वहाँ से पैसा मिल रहा है, कहीं पर पार्ट टाइम भी काम करे वहाँ भी पैसा मिल गया, सब मिल गया एक साथ, तो साल में देखा जाए कितना पैसा उसके पास कैश बाकी है, खाने पीने के बाद कितना कैश बाकी है। हाँ एक सवाल है कि ज़कात और सदका में क्या डिफरेंस है। सवाल ये कि ज़कात और सदकात में क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है। सदकात सब मुसलमान के ऊपर है, अमीर गरीब सब मुसलमान दे सकते हैं। तो जितना कमाता है उसमें से अपना, अगर कोई 10 रुपये डेली कमाता है तो 5 रुपया 8 आना 4 आना दे सकता है। लेकिन ज़कात सबके लिए नहीं है। जैसे हज सब मुसलमान पर फर्ज नहीं है, जिसके पास ताकत है मक्का जाने की, हज के खर्चात उठाने की, वही हज जा सकते हैं, और जिसके पास ताकत नहीं, उनके ऊपर हज फर्ज नहीं है। तो ज़कात भी उन्हीं के ऊपर है जो मालदार है, जिनका माल निसाब को पहुँच रहा है, उन्हीं के ऊपर फर्ज है।
फ़र्क यही है कि ज़कात जो साहिब इस्तिताअत हैसियत है वो निकालेंगे, और सदका कोई भी कर सकता है, अमीर गरीब छोटा बड़ा सब। सवाल तो नहीं है हमारे साथ। और एक सवाल है यहाँ से कि जैसे अभी कहा गया दर्स के अंदर की जो तकलीफ उनको पहुँचती है ये आजमाइश अल्लाह ताला की है, और इससे पहले एक दर्स में कहा गया कि हाँ तो ये करतूत है, तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि इंसान को ये बात हमेशा याद रखना चाहिए कि जो उसके पास तकलीफ और मुसीबत है या तो उसकी आजमाइश है या तो उसके हाथ में करतूत है, और वही बेहतर बता सकता है कितना गुनाह करना है, उसको ज़्यादा खबर होती है, क्योंकि हर इंसान अपने बारे में बखूबी जानता है कि हमने कहाँ कहाँ गुनाह किए और कब कब किए, दोनों में से कोई एक चीज़ करता है। कोई सवाल तो नहीं था? सवाल तो नहीं है। ठीक है, क्लोज कर दीजिए। दर्स के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम तो हम सब के हाजिर को कबूल फरमा ले। अल्लाह तो हमें हक बात कहने, हक बात सुनने और अमल की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तो हमें नेकी करने की तौफीक दे, गुनाहों से हमें रोक दे। आमीन। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिल इज्जति अम्मा यशिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।